الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو انیس محمد برکت علی manifestation of stage of the wisdom, the words of the wisdom, stages of the blessing, volume 9 میں پیج نمبر 31 کے اوپر 6763 میں فرماتے ہیں، 6763 کے اندر فرماتے ہیں the politics of the religion مذہب کی جو بھی سیاست ہوتی ہے اس یہ ہے بٹ ناٹ سیکٹرزم. اس میں جو ہے فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. سیاست کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. خلافت کیلف، خلیفہ اول دوئم سوئم چہارم اور باقی سب کے اوپر جو ہے ہمیں مکمل یقین رکھنا چاہیے. has been dissatisfied with the both of them. اس میں جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پہ جو ہے یقین کامل ہونا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے ڈسسیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ جو ہے خلافت جو ہے اس کے اوپر اپنا مکمل یقین رکھنا چاہیے. اکویلٹی از اسلام. اکویلٹی مین ایک جیسا، توازن، اس میں جو ہے وہ برابری. اسلام میں برابری ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز. تو یہ اسلام میں جب ہم اس نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، اور ہمارے جتنے بھی سربراہ ہے وہ بھی ہے. اس میں جو ہے یہ پرنسپل بھی ہے، چیئرمین بھی ہے، ڈیل بھی ہے. اس میں کوالٹی اللہ نے پیدا کر دی ہے کہ تم چیئرمین ہو تو میں کھڑے ہو جاؤ. تمہارے پاسبل یو آر چیئرمین بٹ یو ہیو اسٹینڈ ان لائن، ان اسٹریٹ لائن. اور ڈیل بھی وہاں کھڑا ہوگا، وی سی بھی وہاں کھڑا ہوگا. میں نے وی سی یہاں کی وی سی کو تو میں پرو وی سی جو ابھی بنے ان کی تو بات نہیں کرتا، میں انٹل جسوریا کی بات کرتا ہوں جو وی سی تھے مطلب کہ کالبولا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے. جب میں واش روم گیا کوالٹی کی بات کر رہا ہوں تو میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. میں نے ان کے احترام میں جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس شخص نے یہ کہا ناٹ پلیز اٹ از یور ٹرن پلیز، کہ نہیں آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں کیونکہ یہ تمہاری باری ہے. اٹ از ایکوالٹی. غیر مسلم نے ہمیں اپنا لیا ہے، ان چیزوں کو غیر مسلم نے اپنا لیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم جی چیئرمین ہیں، ہم ڈین ہیں، ہم وی سی ہیں، ہم تو یہ بن گئے ہیں، ہم وہ بن گئے ہیں. یہ ٹیگ جو ہے دنیا کے اندر لگا لیے ہیں ہم نے. یہ ٹیگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا قیامت کے دن. تمہیں بھی ویسے ہی کھینچا جائے گا جیسے کہ ہر بندے کو کھینچا جائے گا. ایکوالٹی از اسلام ٹرو اینڈ تھرو. ہر جگہ پہ ایکوالٹی ہے، تھرو اینڈ تھرو. جہاں بھی ممکن ہے ایکوالٹی ہے. مرد اور عورت برابر ہے، ہر جگہ پہ برابر ہے. کسی کو جو ہے کسی پہ حقیقت نہیں ہے. تو میں نے اس دن فقراء کی بات کی تھی، تو فقراء فقیر نہیں ہے. وہ جو میں نے بات کی تھی وہ فکر کرنے والے، تفکر کرنے والے، سوچنے والے، تھنکر ٹینک، دیٹ از کالڈ فقیر. وہ سوچتے تھے اس وقت، اس کو فقیر کہا جاتا ہے. ہمارے جو ہے وہ اسلام کے اندر جو تھنک کرتا ہے زیادہ، جو ہے وہ سوچتا ہے انسان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، وہ ہے فقیر.
مانگنے والا فقیر نہیں ہے وہاں پہ. ہمارے اسلام میں جو ہے وہ فقیر ہے جو فکر کرتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے, وزڈم رکھتا ہے, دنیا کو سمجھتا ہے, اپنے آپ کو جانتا ہے, اپنے کو آپ کی جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے, جیسے کہ صابر پیا سرکار کی بات کر لیتے ہیں, جیسے بابا بلے شاہ کی بات کر لیتے ہیں. کسی بھی ہم جب ولی اللہ کی بات کرتے ہیں, کسی فقیر کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں اس میں فقر نظر آتا ہے, تفکر نظر آتا ہے. تو آج کل جو ہے میلہ لگا ہوا ہے شکر گنج بابا فرید کا, تو رحمت اللہ علیہ. Equality is Islam through and through. Caliph or the Rishuddin کا Caliph, ہارون رشید کو جو ہے رشید الدین کالب کہا گیا ہے. It is master of fully well, is the example of تھو. یہ ایک مثال ہے تھو کی, یہ ایکوالٹی کی ایک مثال ہے جس میں سے گزرتا ہے اسلام جو ہے وہ. یہ ایک مثال ہے, خلیفہ ہارون رشید کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لیمٹس آف اٹ, کہ علی حضرت علی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حدیں مقرر کر دی ہیں کہ ولایت کی حدیں کیا ہے, فقریت کی حدیں کیا ہے, اور ہمیں کہاں تک سوچنا چاہیے. ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہو سکتے ہیں, دونوں ٹانگوں کے بغیر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ حد مقرر کر دی ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں بتا دی ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے. When Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ came along, جب علی اکیلے ہی آئے, he turned the table, انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ جو ہے ٹیبل کو اصل حقیقت کو بتا دیا کہ یہ آپ کی ٹیبل ہے جہاں پہ تین چیزیں جو ہے مطلب جیسے اسی طرح سے جو بھی ٹیبل کا لفظ جو ہے یہ لمٹس کا لفظ ہے. کہ ہم ٹائم ٹیبل میں کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پیریڈ جو ہے وہ 8 اب میرا پیریڈ جو ہے 1 بجے سے 2 بجے تک ہے, وہ ٹائم ٹیبل ہے. میں نے جو ہے وہ منڈے کو جو ہے یہ مطلب فزیالوجی پڑھا لی ہے وہاں پہ جو ہے, اور یہ میرا ٹائم ٹیبل ہے 1 بجے سے 2 بجے تک. اور اسی طرح سے ٹرن ٹیبل, یعنی کہ انہوں نے جو ٹیبل ہی بدل دیا لوگوں کو بتا دی کہ یہ ہے. تم کیا سمجھو اسلام تعلیم ہے. I'm the head of the town ہے جو اونچے جو تھے کہا گیا تھا انہوں نے کہ وہ دوبارہ کی ضرورت نہیں ہوئی وہ اپنے کھڑا کر سکے. اس لیے ہمیشہ جھک کے رہنا چاہیے, ہمیشہ جو جھکتا ہے اس کو پل لگتا ہے, جھکتی ہے اس کو جو ہے پل لگتا ہے, جس جو ٹہنی جھکتی ہے اس کو جو ہے سلام ہوتا ہے. تو ہمیشہ جھک کے رہنا چاہیے. جھکنے والے کو جو ہے وہ اور سیاست دانوں سے ڈرتے ہو تو یہ چھوڑ دو, سیاست دان بھی جو اسی سامنے کھڑے ہو جائیں گے, ان کو بھی ایسے ہی کھینچا جائے گا. قیامت کے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم جو ہے دنیا میں کس سیاست دان سے ڈر کے آئے ہو. یہ کی ہے اور بے جو ہے وہ غلط اطلاع کی ہے. کوالٹی ہے اسلام کے اندر ہے. اسلام کو پڑھ کے تو دیکھو. تم اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے کہتے ہو کہ میں خدا بن گیا ہوں, مجھے جو ہے یہ دے دیا ہے, مجھے عہدہ دے دیا ہے. تو خدا کا خوف کرو.
वक्ती तौर पे तुम्हारे पास सीट है, तुमसे छीन ली जाएगी, और क्वालिटी के अंदर तुम आ जाओगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि जिस बंदे का हक मारा जाए, जिस बंदे को जो है तुमने डॉज किया हो, तो अल्लाह क़यामत के दिन इंशाल्लाह जरूर उनसे पूछेगा, जो ऐसे काम करते हैं, जो इक्वलिटी को जो मद्देनजर रखते हैं। अल्लाह के अलावा जो है ये इन बंदों से डरते हैं। सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए और किसी बंदे से नहीं डरना चाहिए। ये जो है आपका पैगाम है मेरा। तो हमेशा मेरिट पे फैसला करना चाहिए, और एक ही सामने खड़े होते महमूद एजाज, ना तो बंदा रहा ना तो बंदा नवाज। तो तुम बंदे नवाज पर रह गए हो भी, वो खुदा का खौफ करो, अल्लाह तुम्हें जो हदायत दे, और तुम्हें जो है अल्लाह इंशाल्लाह जरूर पूछेगा। जो क्वालिटी का ख्याल नहीं करते, जो है इन चीजों का ख्याल नहीं करते, अल्लाह उनको जो है जरूर पूछता है, और उनको ऐसी सजाएं देगा इंशाल्लाह कि वो जो है वो आइंदा उनकी नस्लें याद रखेंगी, और कि उन्होंने जो जो ज्यादतियां की, जो जुल्म किए, आइंदा से इंशाल्लाह वो ऐसे जुल्म और ज्यादतियां नहीं करेंगे। फखरुल तिब्बा हकीम अब्दुल अजीज साहब की बात हम करते हैं आज। तकलील तिब कॉलेज लखनऊ के बानी और मायनाज तबीब। अंग्रेज का दौर, अंग्रेज भी क्या समझता था उस वक्त। वायसराय हिंद, वायसराय पंजम, लो तिबिया कॉलेज, लो तिबिया कॉलेज, लो हिकमत। लेकिन हमारे तबा इकराम, उनके अंदर जुर्रत थी, हौसला था। आपका फरमान है कि कामयाबी बेशुमार खतरात और गलतियों के बाद हासिल होती है। तो बेशक जान चली जाए लेकिन ईमान ना जाए, इसका मतलब ही है इक्वालिटी। अभी जो हमने बात की, तो हकीम साहब ने जो है तकमील तिब कॉलेज जो है वो उसकी लखनऊ के अंदर बुनियाद रखी, अंग्रेज के खिलाफ खड़े होकर जहाद किया, और तिब की जो है फरोग के लिए जो है वो सारी जिंदगी वक़्फ़ कर दी। हकीम हाजी अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, मैं इनको कहूँगा तकमील तिब कॉलेज के बानी, जिन्होंने जब अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि तिब ये है और तुम्हारी जो 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 जो, जो फरंगी तिब है वो ये है। इस तरह से उनकी आंखों में आंखें डाल के जो बात की, और अपनी तिबिया कॉलेज की बुनियाद जो है रख दी, जिसको अंग्रेज जो है मुनासिब नहीं समझता था, और ये कहता था कि ये क्या जी, ये क्या देसी जड़ी बूटियां, यही चीजें ले जाके वो हमें महंगे दामों अभी तक फरोख्त कर रहा है, हमें ट्रेड का बाजार बनाया हुआ है। अल्लाह अकबर। तो हमें जो है वही चीजें जो हमारी चीजें ले जाके दोबारा हमारे सर पे थोपी जा रही है, हमसे टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, और हमसे जो है मुख्तलिफ चीजें वसूल की जा रही है, हमें पीसा जा रहा है। वो हमारी चीजें जो है जब हम इनके फार्मूलेशन पढ़ते हैं, ये जो अंग्रेजी है, असल में जो हम जो फाइटो मेडिसिन में हम पीएचडी करते हैं, वो इन चीज़ों की हकीकत को जान लेते हैं कि ये क्या फ्रॉड कर रहे हैं। उसका नाम रट्ठी का नाम जो है वो ग्लासरजा बना के तो वो बन गया। अब मुरंगा का नाम, स्वांजरे का नाम मुरंगा रख दिया तो वो अंग्रेजी दवाई बन गई। और खुदा का खौफ करो। तो हम आगे चलते जी। हकीम यकूब के ये फरजान थे, और इस तरह से हकीम अब्दुल अजीज साहब ने जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तबाबत की। इनकी जो है वो शोहरत मुलकगीर होगी, क्योंकि बड़ा प्यारा मतलब, खूबसूरत मतलब तो ये बनाया, और इन्होंने मुख्तलिफ जो है ज़बानों में, जिसमें अरबी फारसी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है काम किया। इनकी तालीम मशहूर आलम शमसुल उलमा मौलाना मोहम्मद नईम फरंगी महलवी ने की। तो इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले जब मुख्तलिफ किताबें पढ़ के जो है वो इन्होंने सोचा कि मुसलमानों की बका का, तिब्बा की बका का एक ही रास्ता है, तिबिया कॉलेज। वरना तो फरंगी जो है ये, इसके जितने भी जो ये फरंगियों के जितने भी ये पुजारी हैं, ये तो हम पे छा देंगे। बेहद मुखालफत, इंतहाई मुखालफत, इंतहाई खतरात के बावजूद इन्होंने जो है तिबिया कॉलेज की बुनियाद रखी।
جس کا نام ہے تکمیل طب کالج لکھنؤ. اس طریقے سے انہوں نے بہت سے جو ہے یہ وہاں پہ درس و تدریس کا کام شروع کیا. تو نہ صرف بر صغیر سے بلکہ بلوچستان سے، پنجاب سے، سرحد سے، افغانستان سے، بخارا سے، حجاز سے طلباء ڈیروں کی تعداد میں جو یہاں پہ آ کر طب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی. لکھنؤ کے اندر جو ہے وہ طب کا بازار گرم ہو گیا. حکیم عبد المجید دہلوی بھی یہاں پر تشریف لے آئے اور جولائی 1902 کے اندر اس طبی درسگاہ یعنی کہ تکمیل الطب طبی کالج لکھنؤ کی بنیاد رکھی. حکیم عبدالعزیز، حکیم عبدالحفیظ، حکیم عبدالرشید، حکیم حافظ عبدالمجید، حکیم حافظ عبدالحمید، حکیم عبدالمعید کے نام جو ہے یہ بہت مشہور ہے. انہوں نے جو ہے وہاں پہ ایک سلیبس مقرر کیا، جیسے کہ ہم نے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے بھی سلیبس بنایا تھا. محترم حکیم سنجیدی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد محترم تھے، انہوں نے ہم سے رات دن بیٹھ کے جو ہے پچھلا سلیبس ہمارا تھا جو ہم نے بنایا تھا، جس کو بھی چینج کر دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے علم تشریح یعنی کہ اناٹومی، علم کیمیا، علم جراحت سرجری اور علم القابلہ گائنی ان کو انہوں نے جو ہے وہ اس میں پڑھانے کے لیے جو ہے وہ مختلف اساتذہ کرام کا مقرر کیا. انہوں نے اپنے دو بھتیجوں کو، جن میں جو ہے حافظ عبد المجید اور حافظ عبد المعید، یہ دونوں ان کے بھتیجے تھے، ان کو باقاعدہ انگلینڈ بھیج کے سرجری کی تعلیم دلا کے اپنے کالج میں بطور لیکچرار رکھا. تو ان کا کارنامہ جو ہے تکمیل طب کا جو ہے وہ طبیہ کالج کا جو ہے وہ بنانا اور ان کی جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کے لیے کھڑے ہو جانا اور انگریزی طب کے خلاف جو ہے وہ ان کا جہاد جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے. ہم بھی ان کے شاگردوں میں ہیں. ان کو مطالعے کا بڑا شوق تھا. یہ ظہر سے لے کے عصر تک جو ہے وہ مطالعہ کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے متعدد کے رسالے نکالے. 1910 میں آپ نے حج کیا اور حج سے واپسی پہ مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے. حضور کے جو ہے وہ قدموں کی بوسہ دینے کے بعد آپ جو ہے واپسی پہ جو ہے مصر کی جدید درسگاہ جو ہے جس کو جامعہ الازہر کہتے ہیں اس کا بھی دورہ کیا اور بمبئی میں واپس آئے تو لکھنؤ تک جو ہے ایک قافلہ آپ کو لے کے جو ہے لکھنؤ لے آیا. تو اس طریقے سے آپ کی ہر عزیزی کا جو ثبوت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے. آپ اکثر جو ہے ورزش کرتے تھے، ورزش کو پسند کرتے تھے اور جو ہے جب آپ کا انتقال ہوا تو لکھنؤ میں گل ہے، دنیا سے مسیحا اٹھ گیا. لکھنؤ میں گل ہے، دنیا سے مسیحا اٹھ گیا، ہائے دل کو آج یہ غم مسیحائی گئی. تو اس طریقے سے جو ہے حکیم صاحب کی جو ہے انتقال جو ہے وہ 1329 ہجری کو جو ہے وہ ہو گیا. آپ کی جو ہے شہرت کی وجہ جو ہے آپ کسی سے کوئی فیس نہیں لیتے تھے. امیر غریب جو بھی آئے اس کو فری دوائی، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ رانی صاحبہ وظیفہ دیتی تھی اور بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ کو وظیفہ دیتے تھے اور تاحیات آپ کا وظیفہ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اور کالج کی آمدنی بھی آپ کو بہت زیادہ تھی. اسی طریقے سے نواب شاہ جہاں نے آپ کو جو ہے وہ 1000 درہم جو ہے وہ 1000 روپیہ جو ہے وہ یومیہ کے لیے جو ہے بھوپال تشریف لانے کا مشورہ دیا. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ جہاں بھی جاتے تھے تو آپ کو روپیوں کی بارش ہو جاتی تھی. یہ اتنا جو ہے روپیال امیر جو ہے وہ لٹا دیتے تھے آپ پہ، راجے مہاراجے لٹا دیتے تھے، کیونکہ آپ علاج جو ہے بہت کامیابی سے کرتے تھے. آپ کا علاج جو ہے مہاراجہ سرجیا رو گواڈ برنوٹا نے کا بھی آپ نے علاج کیا جو انتہائی کامیاب علاج تھا. تو انہوں نے آپ کو جو ہے وہ 1000 روپیہ جو ہے وہ ڈیلی کا وظیفہ جو ہے آپ کے لیے مقرر کر دیا. اس طرح سے ہزاروں روپے
सैकड़ों नहीं हजारों रुपए जो है वो आपके जो है वो अकाउंट में जो है वो डेली आते थे, और आप गरीबों में जो है वो दवाइयों की सूरत में उसको तकसीम कर देते, सदका जारिया के तौर पर। हकीम साहब के बहुत से जो है वो शाहकार कारनामे हैं, जिन्होंने जो है वो इस तरह से वाकयात और जो है वो हकायात भी हकीम साहब की बहुत ज़्यादा जो है मौजूद है, जिसमें खास तौर पे हकीम साहब का एक वाकया जो है, एक बच्चा चाकू निकल गया। अब हकीम साहब ने उसको जो है देखा और रीमन का ज्यादा से ज्यादा नमक वाला पानी इस्तेमाल करा, तो चाकू का फल जो है, वो चाकू नहीं निकला, उसका फल निकल गया। वो ऐसे ही बैठा हुआ था बच्चा, तो उसने मुंह में डाला तो आगे जो है वो चला गया, मीठा के अंदर चला गया। तो अब हकीम साहब ने उसको रेमंद असारा से गर्म पानी के अंदर डाल के उसको क्या करवा दिया। क्या में जो है वो फल तो बाहर आ गया, लेकिन उसके जख्म जो थे वहां मौजूद थे। तो आपने जो है जख्मों के लिए जो है वो सिरका गुरी का इस्तेमाल जो है करवाया, और साथ जो है असल रसूस, जिसको क्या कहते थे, मलट्ठी और हल्दी मिला के जो है उस दौर में दी। देखिए उस दौर में मलट्ठी और हल्दी और साथ जो है ये सिरका गुरी में मिला के दी। अब सिरका मूरी तो हम देखते हैं कि ये बड़ा तेज एक तेजाब की सूरत अख्तियार कर लेता है, लेकिन ये जख्म को साफ करने और मुंदमिल करने और लोहे की विष को खत्म करने में इंतहाई कामयाब है। हकीम साहब की सोच देखें। एंटीसेप्टिक लोशन आज से तकरीबन 300 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उस वक्त हकीम साहब जो है वो एंटीसेप्टिक लोशन जो है इस्तेमाल करते थे। बड़ी बात है देखिए, एक बार इनके मतलब में एक ऐसा मरीज तशरीफ लाया जिसका पेट जो है बड़ा हुआ था, चेहरा जो है वो इसका रंग फीका था। मेरे पास बहुत से अजमत तहाल के मरीज आते हैं, अजमल कदर कबर के मरीज आते हैं। अजमत तहाल जो है कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ये ग्रेजुएट्स के लिए थोड़ा सा मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है जी, ताकि वो हमारी जुबान को नहीं समझते। अजम कहते हैं बड़े होने को, तहाल कहते हैं तिली को, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी होती है, तो हमने तो थोड़ा सा देसी को ज्यादा टच किया होता है, तो इसलिए जो है ये उनके लिए थोड़ा सा। और इनलार्जमेंट ऑफ लिवर जो है अजमल कब्ज इसको कहते हैं, जिगर का बढ़ जाना। तो ये दोनों चीजें जो है कि इंसान टटोल की जो है उस वक्त अल्ट्रासाउंड नहीं थे, ये वाले एक्सरे भी नहीं थे उस वक्त, टटोल के हाथ लगा के कैलपिटेशन से मरीज को लुटा के सीधा जो सुपिनेशन पोजीशन में लटाया मरीज को, वहां पे जो है वो कैलपिटेशन की, और उसके बाद ये वाला जो है एक्सकल्टेशन की, और उसके बाद बता दिया कि इसको जो है वो वर में जो है वो तहाल है और वर में जिगर है। इसको टटोलने के बाद बड़े आसान, देखें ये है तशखीस। अल्ट्रासाउंड करवा करवा के मरीज का 20 अल्ट्रासाउंड एक बंदा लिए फिर रहा है, और उसके बाद 4-5 एक्सरे लिए फिर रहा है, और फिर भी तशखीस नहीं है, क्योंकि वो ठक मोहर लगा के वही जो है वो अंग्रेजी अद्वियात वाले वही चला रहे काम, और लोगों को शऊर ही नहीं है कि यहाँ पे हकीम भी है जो नब्ज देख के या इस तरह से तशखीस करके जो है इलाज कर सकता है। तो अल्लाह जो है वो हमारी एडवर्टाइज के लिए जो है वो ऐसे लोगों को मुकर्रर कर देगा इंशाल्लाह, जो हमारी एडवर्टाइज करेंगे। और बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, और बहुत से जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हमारे जो है इस्मत के पेशेंट है। आपको कुछ आना चाहिए तो आपका जो है वो डॉलरों में वो पेमेंट करते हैं। आपका टाइम जब आपका लेते हो आपसे, तो डॉलरों में कीमत आपको पेमेंट करते हैं, और एक डॉलर जो है वो आपको बोला 300 रुपए के करीब है। तो इस तरह से अगर $10 भी आ जाए तो आपको कितने पैसे हो जाएंगे, $100 आ जाए तो 30,000 रुपया आपका खड़ा हो जाएगा चंद मिनट में। तो वो मैं बाद में बात करता हूँ उसकी जो है वो। कल भी कुछ दोस्तों ने सवाल किया ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, तो वो मेरी बात थी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो मेरे पास उसका पूरा जो है बायोडाटा मौजूद है, वो क्या होती है, कैसे होती है, ऑनलाइन हम उसको कैसे कर सकते हैं। और ये सारा जो है अगर कोई लेना चाहता है, इसका नॉलेज लेना चाहता है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अलाइड हॉस्पिटल 2 या DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद से रब्ता कर सकते हैं, बाद में हम बात करेंगे।
تو حکیم صاحب کا نسخہ ہم کر لیتے ہیں جی، برگے جاؤ تو ہم خصوص سرا بستہ. سرا بستہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے یہ توڑا یا تو ہم خصوص کو توڑا نہ جائے. اگر یہ ہم اس کو توڑتے ہیں نا تو یہ اس میں زہر جو ہے اس کا باہر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اپنا کام جو ہے نہیں کرتا. برگے جو ہے یہ جگر کے لیے بہت ہی مفید ہے. افسر 3 باداورت ہر ایک 5 گرام ارکے گوزبان میں رات کو بھگو کر صبح چھان کر آب مقوس سبز مربع. اب میرے گریجویٹس بھائیوں کے لیے کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ سبز مربع کیا ہوتا ہے، مقوس تو شاید انہوں نے پڑھا ہو لیکن سبز مربع کا جو ہے ان کو نہیں پتا. میں نے وہ کیونکہ کچھ حضرات جو ہے وہ گریجویٹس ہمارے آتے ہیں تو ان کو جب کوئی بھی ہم ٹرمنالوجی بولتے ہیں تو وہ زیرو، ان کا جواب جو ہے زیرو ہوتا ہے. تو سبز مربع جو ہے یہ کسی بھی مقوع کا پانی جو ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے دبا کے یا اس کو جو ہے گرینڈ کر کے یا جو ہے یہ اس کو اس کے پتوں کا پانی جو ہے یہ نکال لیتے ہیں. اس کے بعد اس میں ہم نیمبو یا سٹرک ایسڈ یا جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پانی پھٹ جاتا ہے. جب اس کا پانی پھٹ جاتا ہے تو اس کو ہم جو ہے مربع کہتے ہیں، یعنی کہ پھاڑا ہوا پانی. کسی بھی فروٹ کا، کسی بھی پودے کا، کسی بھی پتے کا پھاڑا ہوا پانی. تو ہم اس یہ جو ہم نے کل بھی بات کی تھی اپنا پاجرا کی، مرنگا کی، تو وہ بھی ہم پانی جو ہے بعض بعض جگر کے لیے استعمال کرواتے ہیں، استسقاء کے لیے استعمال کرواتے ہیں. تو وہ بھی بہت ہی مفید ہے استسقاء کے لیے اس کا پھاڑا ہوا پانی. تو اس طریقے سے استعمال کرواتے ہیں. تحال پر لگانے کے لیے جو ہے وہ موم خام موم جو ہے یہ مل جاتی ہے بازار سے جی. بکری کی چربی 50 گرام، روغن زیتون 150 گرام میں ملا کر پگلائیں اور صبر زرد جس کو جو ہے وہ ایلوا زرد بھی کہتے ہیں جی، اور اس کے بعد جو ہے سہاگا اور گندک مکل اشن ہر ایک جو ہے 15 گرام لے کے بریز پھونک کر کے جو ہے وہ اس کو حل کر لیں. اور ایک جو ہے یہ کپڑا لے کے اس کے اوپر اس کو جو ہے چھڑک لیں اور تہار کے اوپر اس کو جو ہے رکھ دیں. جگر پڑا ہوا ہے تو جگر کے اوپر رکھ دیں. تو اس طریقے سے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے تحال جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی. خاص طور پہ یہ برف جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب بخار جو ہے وہ 1 ماہ سے زیادہ رہے گا. علاج ان سے ہو سکے یہ جو ہوتے ہیں ہمارا تو دماسا گودنتی ایسے کام کرتے ہیں جی ہماری چیزیں. اور ان کے جو ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا یہ وہ ایک طرح وہ ٹھیک کرتے ہیں، دوسرا جو مردے کا جگر کا بیڑا گرک اور تلی کا بیڑا گرک اور گردے کو وہ بالکل اڑا دیتے ہیں. تو اللہ ان کو جو ہے وہ ہدایت دے اور ہمیں ان سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گی. تو مرہم تیار کریں اور موٹے کپڑے سے جو ہے اوپر لگائیں. تو غذائے دودھ ہضم استعمال کروائیں، اس میں جو ہے شوربہ وغیرہ ہلکا پھلکا جو ہے وہ ٹہلنے کی ہدایت مریض کو کی. اس طرح سے جو ہے وہ مایوس مریض جو مرگل اس میں کمزوری بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی اور مرگل قریب تھا کہ وہ مر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے شفائے کاملہ عطا فرمائی. تو حکیم صاحب کا قول تو پہلا قول جو ہے آپ نے سنا اور جانا کہ جو ہے وہ کامیابی. بے شمار خطرات، اس وقت کیا خطرات تھے، انگریزوں کا دور تھا اور وہ کبھی بھی ان کو پکڑ کے جو ہے اندر کر سکتے تھے کہ انہوں نے طبیہ کالج جو ہے لیکن انہوں نے رجسٹریشن کروائی باقاعدہ ہر چیز. برٹش کے لا جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ کوالٹی ہمارے یہاں پہ نہیں ہے، انگریزوں میں کوالٹی ہے. میں نے فرانس میں دیکھا ہے وہ کا قانون ابھی تک چل رہا ہے وہاں پہ. میں نے جتنے ملکوں کی سیر کی، میں نے 17 ملکوں کی سیر کی ہے، تو وہاں پہ اسلام کا قانون ہے. ہمارے ملک میں جو ہے کس کا قانون ہے جی؟ جس کی لاٹھی اس کا بیل. یہ ہمارے ملک میں قانون ہے جی. تو آپ کا دوسرا قول جو ہے ہمیشہ وہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں
जो आरजी नकामी को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं, आरजी नकामी को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं और मामूली तकलीफों और अजीतों को कोई अहमियत नहीं देते। किसी का जो है वो किसी एमपी की जो है वो बात नहीं मानते, अपनी बनवाते हैं, मेरिट पे फैसला करते हैं और क्वालिटी को जानते हैं। और वो लोग जो है थोड़ी सी उनको तकलीफ होगी, एक दफा वो अगर कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको लेकिन मेरिट होगा, आपका जहन मुतमिन होगा, आपका जमीन मुतमिन होगा, तो आप जो है कभी भी घबराएंगे नहीं। ये 4 दिन की जिंदगी है, इसमें क्वालिटी को अपनाएं, कभी जो है ये किसी की जो है ऐसे फेवर ना करें। सादा जिंदगी सैकड़ों बीमारी और कर्जों की मुसीबत से बचाने में अक्सी तक हुक्म देती है। देखो सादा लिबास, सादा खुराक, और इसी तरीके से जो है किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं। हम जो है टीवी देखते हैं, ये करते हैं, अच्छा मोबाइल रखते हैं, अच्छी गाड़ी रखते हैं, कर्जे ले लेके हमने सर के ऊपर, जो सूद तो वैसे ही हराम है। तो इस तरीके से जो है कोई बात नहीं, आप सादगी को अपनाएं। सादगी में जो है वो लुत्फ भी है, लुत्फ भी है और मजे भी है। जवान बने रहने का आसान नुस्खा, जवान रहने का एक आसान नुस्खा कीमता ने बताया जी। आप अपने को कभी बुरा ना समझे, मैं तो हमेशा जवान ही है जी, साथ मैं कलम ला के जवान ही रहता जी। जब आप कलम लगा लेते हैं, मूछों को भी कलम लगा लेते हैं, तो कभी क्या होता है जी, आप जवान बन जाते हैं और हमारा दिल तो जवान ही रहता है जी। बेशक मेरी उम्र 60 साल होने वाली है, लेकिन मैं अभी जवान हूँ, मुझे 35 साल की उम्र पसंद है जी। तो मेरे भाई कर्नल साहब है, तो उनका एक बाल भी अभी स्ट्रेट नहीं हुआ, मुझसे सब छोटे हैं, लेकिन 10 साल तक में छोटे हैं। कर्नल रियाज का नाम है, तो वो अभी तक उनका एक बाल भी स्ट्रेट नहीं, मेरे कुछ बाल स्ट्रेट हो गए हैं उम्र के तकाजे के मुताबिक। वो खुश रहते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और इंतहाई ज्यादा जो है वो लुत्फ जिंदगी गुजारते हैं। सुबह को शहद का नाश्ता करते हैं और दोपहर को हल्की सी गजा खाते हैं और शाम को फ्रूट खा के जो है अपनी जिंदगी को बेहतरीन गुजार रहे हैं। कुछ ज्यादा वो रोटी नहीं खाते, ज्यादा जो हबड़ हबड़ नहीं करते। तो इस तरीके से वो अपने आप को हमेशा जवान समझते हैं और मैं भी इंशाल्लाह हमेशा अपने आप को जवान समझता हूँ। खास तौर पे मुझे ये एक हमारे दोस्त है, कच्छी यूनिवर्सिटी में होते हैं, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब, उनको जानते हैं अच्छी तरह से इंटर्नशिप के हवाले से। तो उनके एक प्रोफेसर है, तो वो 72 साल की उम्र में अभी जवान है। तो इस तरीके से जवानी का राज यही है कि हम कभी भी अपने आप को बुरा ना समझें। वैसे डॉक्टर अली शाह साहब तो अपने आप को अभी बुरा समझना शुरू कर देते हैं कई जवानों, वैसे ये मजाक में कहते हैं यार अब तो बुरा हो गया मैं, या मुझे भी बात बाबा जी कहते हैं कि बुरे हो जाने की फिक्र जो है वो आपको कब्र वक्त जो है बुरा कर देती है। तो इसलिए फिक्र ना करें, जवान रहे। ये तस्वीर जो है जवानी की और जवानी की ही लगी रहेगी। तो इसलिए मुझे ये तस्वीर देख के ना आपने आज जो है वो जवानी को बरकरार रखना जो है वो महसूस होता है कि मैं अपनी जवानी को जो है वो बरकरार रखे हुए हूँ। और इंशाल्लाह जो है वर्जिश, सैर और खुश रहना जो है ये हमारी जो है ये जवानी का एक जो है वो हिस्सा है। तो मैं डॉक्टर साहब का बड़ा मशहूर हूँ। तो आप आखिर में जो है ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जो है बहुत से सवाल जो है कुछ दोस्तों ने जो पूछे हैं। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन असल में ये है कि अगर आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी आती हो तो आप जो है वहाँ पे जितने भी इंग्लैंड में, बरतानिया में बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, तो एक्सीडेंट का केस हो गया या सुसाइड का केस हो गया या कि आपको जो है ये लड़ाई झगड़े का केस हो गया, एमएलसी जो है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट का केस हो गया। इस तरीके से जो है वो आपको ये थोड़ा सा लाभ भी अगर आपको आता हो तो ज्यादा बेहतर है। वैसे उनके जो है ये आप जो है वो जो आपको लैंग्वेज आती है तो आप वहाँ से जो है ये उसको ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं और उनकी जो है लैंग्वेज को समझ के आप उनको लेके जो है वो उसके जो है एनालिसिस करके आप जो है वो उनको दोबारा केस स्टडी करके उनको तैयार करके जो है मेडिकल लीगली तौर पे आप उनको जो है ये उनमें जो भी दफात लगती हैं
जो भी उनका जो है ये बायोडाटा बनता है, जो भी उनकी अद्वियात बनती है, मुझे उधर जो है ये तरीकाकार ये है कि आपको घंटों के हिसाब से जो वक्त वहाँ लगेगा, तो आपको डॉलर्स के हिसाब से पेमेंट होगी। तो इसको जो है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये ऑनलाइन जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। तो जो भी दोस्त इसमें जो है वो अगर करना चाहते हैं, ग्रेजुएट्स हजरात के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो वो मेरे पास इसकी जो है वो तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, इनके जो है वो एड्रेसेस भी मौजूद है, जो वहाँ पे ये मतलब जो करवाते हैं काम। और इस तरीके से जो है ये जो जिस भी हॉस्पिटल से आप अटैचमेंट चाहते हैं वहाँ पे, जिस यूनिवर्सिटी से चाहते हैं, तो उनके एड्रेसेस भी मौजूद है। और इस तरीके से आप उनके एड्रेसेस वगैरह लेके और आप वहाँ पे जाइए, ऑनलाइन जो है ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम कर सकते हैं। आपको वो पेमेंट जो है वो जितना आप काम करेंगे, जितने केसेस आप डील करेंगे, उसी हिसाब से आपको ये पेमेंट जो है जो डॉलरों के हिसाब से आएगी। 300 रुपए का एक डॉलर है, उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि आप जो है वो 100-150 डॉलर भी अगर रोज कमा लें, तो आपको जो है वो 20-30 हज़ार रुपये जो है ये आपका जो है ये, अगर 100 डॉलर कमाते हैं तो 30-28 हज़ार रुपये जो है वो आपके अकाउंट में जो है आ जाता है, उसी वक्त आ जाता है। जब आप उनको ट्रांसफर करके जो है वो भेज देते हैं, तो उसी वक्त चंद मिनट के बाद आपके अकाउंट में जो आपने अकाउंट भेजा हो उसमें वो जो है वो आ जाते हैं। वो हमारे पाकिस्तान की तरह धोखा फ्रॉड नहीं है। और वहाँ पे जाइए, जो भी आप काम करेंगे ऑनलाइन, वो उसी वक्त जो है वो आपको उसकी पेमेंट जो है डॉलर के हिसाब से हो जाएगी। और इसी तरीके से जब आप किसी को मशवरा देते हैं, जैसे उनका कंसल्टेंट है, आप भी बतौर हर्बल कंसल्टेंट या नेचुरल कंसल्टेंट या हकीम, मैं तो हकीम ही वहाँ जो है लिखता हूँ, तो हकीमाना तौर पर जब आप मशवरा देते हैं तो वो ऑनलाइन उसकी सर्च करते हैं। ऑनलाइन सर्च करने के बाद जब उनको जो है ये फायदा हो जाता है, यानी कि उनकी समझ आपकी बात आ जाती है। जैसे कल मैंने बताया कि आईबीएस जो है वो इन्फ्लेमेटरी बॉल सिंड्रोम उनकी समझ में आ गया। उन्होंने उसी वक्त मुझे जो है $50 जो है वो मेरे एक जो 15-20 मिनट मैंने उनको लगाए थे डायग्नोज करने के और प्रिस्क्रिप्शन करने के, उन्होंने $50 जो है मेरे अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरीके से $50 का मतलब ये है, आप खुद समझ लें कि 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में जो है वो आ गए। मुझे ये आधे घंटे में जो है वो आप इस तरीके से 15,000 रुपया जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो कमा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा फील्ड है। जर्मन के अंदर, फ्रांस के अंदर, जहाँ भी आपकी जो है वो एडवर्टाइज है, वहाँ पे आपको जो ये नेट के ऊपर कॉल आएगी। आप उसको जो है ये आपका व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे जो दिया होगा उसको आप अटेंड करें। ऑनलाइन जो है आप अपना जो है उनको चेक करें और उसके बाद अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो है ऑनलाइन उनको भेजें, तो वो आपको जो है डॉलर के हिसाब से जो है पेमेंट जो है वो कर देंगे। लेकिन वो खुद भी चेक कर लेते हैं उसको ऑनलाइन, जो भी आपका मतलब जो आता है गूगल पे वो पहले सर्च करके फिर आपको जो है पेमेंट करते हैं। सर ये है कि 2-4 घंटे जो है वो लग जाते हैं बाद का। कुछ लोग स्लो होते हैं, कुछ जो है वो चंद मिनटों में मतलब दो आधे घंटे में उन्होंने जो है वो सेलेक्ट की और आपको जो है पेमेंट कर दी। तो आखिर में जो है ये कुछ मेरे पास जर्नल्स है। ये जर्नल मेरे पास हर महीने को आते हैं। तो जर्नल जो है आप भी पढ़ा करें, मेरे जितने भी ग्रेजुएट भाई हैं उनको जर्नल पढ़ने चाहिए। हमदर्द के जर्नल पढ़ने चाहिए और इंटरनेशनल जर्नल भी पढ़ने चाहिए। खासतौर पे अमेरिकन जर्नल ऑफ द पब्लिक हेल्थ बहुत ही प्यारा जर्नल है जी। और इसको जो है जरूर पढ़ना चाहिए, आपके लिए बड़ी मुफीद इसमें इंफॉर्मेशन होती है जी। और इसको जो है ये आप अपना लगवा लें। एड्रेस जो है अगर लेना चाहते हो तो मैं आपको एड्रेस भी दे दूंगा इनका। तो ये बहुत प्यारा जर्नल है, इसमें बहुत से अच्छे आर्टिकल होते हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में, जो है ये जनरल इंफॉर्मेशन भी होती है और बहुत अच्छा जो है ये आर्टिकल इसके अंदर आर्टिकल होते हैं। इसके बाद है जी द लेसन। लेसन एक बहुत बड़ा जर्नल है जी, ये भी इंटरनेशनल जर्नल है जी। और इसके अंदर भी जो है इंटरनेशनल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें होती हैं। और ये इंफॉर्मेशन के बारे में ये जर्नल इस दफ़ा जो इन्होंने शाया किया है। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, और इसमें बहुत से आर्टिकल्स हैं जो आप पढ़ के मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं और दुनिया को भी मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं, और जेनेटिकली जो है वो मैनिफाइड बैक्टीरिया वुड सेव योर लाइफ, क्या जो है इस तरीके से जो है ये आप की लाइफ को बचा सकते हैं। बहुत प्यारी चीजें हैं ये वाली। ऑन दिस ईयर कवर जो है
آپ اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے فرام اسٹارٹ دی فنش، تو آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ کیسے اسٹارٹ ہوگی، امپلیمنٹیشن آپ اس کو کیسے کریں گے، کسی بھی نئی چیز کو، ہیپاٹائٹس بی چائنا کیا کنٹرول ہو رہا ہے نہیں، تو اس کی اپرچونٹی جو ہے موجود ہے یا نہیں. بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں، اور ہماری پوری دنیا کے اندر سے جو ہے یہ آرٹیکل جاتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے جرنل میں شائع کرتے ہیں. تو آپ اس کو ضرور جو ہے اسٹڈی کیا کریں. جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ جو ہے اسٹڈیز کو جو ہے وہ جاری رکھیں. رات دن آپ کی محنت جو ہے وہ آپ کو جرائے گا نہیں جائے گی. ہزاروں بکس جو ہے یہ آپ کو، اور انٹرنیٹ اور یہ گوگل اور یہ ساری جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ محبت اور آپ کی جو ہے وہ ترقی میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کریں گی. تو جو دوست جو ہے یہ میڈیکل ٹرانسکرپشن کا جو ہے جو بھی جو ہے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل، جس کو جو ہے لائٹ ہاسپٹل 2 کہتے ہیں، کمرہ نمبر 46 کے اندر جو ہے آپ تشریف لا کے جو ہے انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو موسٹ ویلکم جتنے بھی دوست ہیں میرے، اور بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب کا، میرے بھائیوں کا. تو سوال ہو تو ضرور کیا کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے. بہت سے بچے سوال نہیں کرتے، بہت سے دوست سوال نہیں کرتے، اور بہت سے دوست جو ہے وہ شرماتے رہتے ہیں کہ سوال کرنا جو ہے وہ اپنی توہین بدلی سمجھتے ہیں. تو جس کلاس میں میری، جس بھی کلاس میں زیادہ سے زیادہ سوال ہوتے ہیں، کوائریز ہوتی ہیں، میں اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ میرے بچے میری طرف توجہ بھی دے رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ آج میری 2 کلاسز ہوتی ہیں، تو میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی سب سے، ایک کلاس کے لیے مجھے ایک بندے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی بندہ جو ہے یہ فزیالوجی پڑھانے کے لیے جو تیار ہو، تو وہ جو ہے وہ میرے سے رابطہ کرے. میں ان کو جو ہے اچھی پیمنٹ جو ہے وہ کروں گا. تو مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے ضرور رابطہ کرے گا مجھ سے. جو 4 کلاسیں جو ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی ایک دن میں، جو ہے ابھی بھی لیکچر جو ہے وہ 1 گھنٹے کا تقریباً ہو گیا، اور آج جو ہے تقریباً 4 میرے لیکچر تھے مختلف جگہوں پہ. تو جس کی وجہ سے جو ہے میں معذرت خواہ ہوں اگر اس لیکچر میں کچھ کمی رہ گئی ہو، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اس کو بہتر کیا جائے. تو جو بھی دوست جو ہے وہ اس کو پڑھانا چاہتے ہیں تو میں معقول معاوضہ ان کو دوں گا. ایک لیکچر مجھ سے اگر لے لیں تو مجھے جو ہے یہ بڑا مفید اور میرے لیے بینیفٹ ہوگا. بہت شکریہ.